टिकी तू 6टा झील को जन्म दे सारिलुनी। एथर मते गोटे पुओ ही दरकार। जदि पुओ न हैला ताहले सेते बेले तू जानिबु मु किए। सेतिकी बेले टिकी को आउ गोटे झियो जन्म हो गला। एथर राजू बहुत जोरे रागी गला। ए कोन तू पुणी थरे झियो जन्म कलु? रह मु तते दखौची। एमिति कहिकी राजू टिकी की मारिबाको लागिला। सेतिकी बेले तारा बड़ झियो कहिला, पापा माँ को मारनी, माँ को मारनी पापा, माँ को बहुत कष्ट होतिबो, छाड़ी दियो माँ को। तम मानकु तम मार मार देखा जाउनी, ताहाले तमे माने मो घरु चली जाओ। हेले पापा तमे माँ संगे एमिति कोन पई करूचो? कोन पई मारिबिनी याकू? यार बापा त मते यौतुक भी देइनी, आउ तापरे पुणी खाली झियो जन्म करिबारे लागिची। पापा आमे माने समस्त मिसिके काम करके तमको सब पैसा आनी के दबु। आमे स्कूल जिबा बंद करी दबु पापा, आउ सब बेले खाली काम करिबु। तमे माँ को मारनी। तमे माने पागल होई जाइछ ना कोन? तमे माने एते छोट छोट अछ, तमको केही भी काम देबेनी। तमे माने चली जाओ एठू। आज मु ए टिकीरा भलरे मरामती काम करूची, सेते बेले जाय कि ए मोर कथा सुनिबो। एमिति कहिकी राजू सब पिलांको बाहर को बाहर करी देला, आउ टिकी की मारिबाकू लागिला। अरे भौणी किछि कर ना, नहले हम मां मरि जिवो। आमे मां बिना केमिति बंचिबा? कुकु भौणी मु कोन करि परिबी? किछि भी तो बुझी पारुनी। तमे माने बाहर रुह, मु किछि गोटे करूची। पापा मां को मारनी, नहले आमे माने पुलिस पाखो को जिवो। एक कथा सुनिकी राजू घर बाहर को आसिला। कोन तमे माने मो घरे रही कि मते नाली आखि देखैबो? एबेठू तमे माने भी मो पाई मरि गलो। एतिकी कहिकी राजू सेठारु चली गला। तापरे टिकीर सब झियो ता पाखको आसिले। मां तम देहरु तो रक्त बाहरुची, आमे माने तुमको मेडिसिन लगेई दउचू। सब पिला माने मिसिकी टिकी को मेडिसिन लगेई देले। मां आमे माने सब बेले एमिते तुमको माड़ खाइबार देखि परिबुनी। चलो आमे घर छाड़ी के चली जिबा। पापा आसिले आमे तांको कहिबा कि आमे आउ तांको संगे रे रहइबानी। किछि समय परे राजू सेठाको आसिला। पापा आमे आउ तमरो अत्याचार संभाळी परिबुनी, आमे आउ तम संगे रे रहइबुनी। आमे माने ए घर छाड़ी के चली जाउचू। तमे माने तम मां कथारे आसी गलो ना, हेले मो घरे आउ काहार भी कथा चलिबनी। मु एबे तम मानको कथा बुझुची। तमे माने एमिति केमिति चली जिवो? मु तम मानको मागेणा रे जिबाकू देबिनी। मु तम मानको बिकिकी पैसा इनकम करिबी। मु एबे चिल पाखकू जाउची। मु आज तम मानको बिकिकी ही रहिबी। एतिकी कहिकी राजू टिकी के आउ तार सब झियो मानको गोटे पंजुरी रे बंद करि देला, आउ चिल पाखकू चली गला। मां एबे आमे कोन करिबा? पापा हमको चिल पाखरे बिकी देबे, आमे माने तो पूरा बर्बाद हे जिबा। सेतिकी बेले सेई बाट देई सुआ जाउथिला। तार नजर टिकी आउ ता झियो मानको ऊपरे पड़िला। सेतिकी बेले से टिकी पाखकू आसिला। टिकी मु जानि छी राजू ही तुमको एइठी बंदी करिची। से तुमको सब बेले बाडाए। तमे चिंता करनी, मु तुम मानको एठो बाहर करिकी ही रहबी। सुआ गोटे हातुड़ी आनिकी से पंजुरी भांगिबाकू लागिला। सेतिकी बेले टिकी कहिला, सुआ जल्दी ताला भांग, राजू केते बेले भी एठी आसी पहुंची जिबे। सुआ ताला भांगिबाकू बहुत चेष्टा कला। सेतिकी बेले सेठी राजू आसीकी पहुंची गला। तोर एते साहस? तू मो घरे पसिकी मो ताला भांगुचू? तू एबे रह, मु तते सबक सिखौची। एतिकी कहिकी राजू सुआ को भी पंजुरी भितरे बंद करि देला। तापरे से पंजुरी नेकी चिल पाखरे जाई पहुंचिला। एई ने चिल, एबे मते तू 3 लाख टंका दे, आउ मु मो स्त्री को भी बिकिबाकू चाहूची। मु ए बड़ चढ़ई को नै परिबिनी, याकू केही भी नेबेनी। मोर तो पूरा लॉस हे जिवो। मते केवल ए पिला चढ़ई ही दरकार। पापा हमको बिकनी, तमे जते बेले बुढ़ा हे जिवो सेते बेले आमे माने ही तमरो सहारा हबु। मां तमे हमको छाड़ी के जाओनी। तमे माने तम मां कथा भाबनी, यार कोन करबी मु भाबी सारिलिनी। राजू चिल पाखरु ताकू नेकी ता घरे को चली गला। से टिकी को पंजुरी रे बंदी करिकी रखिला। जेमिति राती हैला राजू सोई पड़िला। हे भगवान मु एबे कोन करिबी? जदि मो झियो माने को चिल बिकी देला ताहाले से माने मते आउ मिलिबेनी। जदि एमिति हैला ताहाले मु निजे निजको केबे भी क्षमा करि परिबिनी। सेपटे चिल टिकीर झियो को शिकारी चढ़ई को बिकुथिला।
ତମେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବଦଳରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆଉ ଏ ଛୁଆକୁ ନେଇଯାଅ। ଏଇ ନିଅ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି ୟାର ତାଜା ତାଜା ମାଂସ ଖାଇବି। ହା 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 ହା। ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆଉ ଯଦି ଏବେ ଆମ ଭଉଣୀକୁ ଖାଇଦେଲା ତାହେଲେ ମୋ ମା ତାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବନି। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, କିଛି ସମୟ ପରେ ତୋର ବି ହାଲ ଏମିତି ହବ। ମୁଁ ଏବେ ବାକି ଶିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣୁଛି। ଶିକାରୀ ଚଢ଼େଇ ଟିକିର ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଚାଲିଗଲା। ଏପଟେ ଟିକି ଦେଖିଲା ରାଜୁ ଶୋଇଛି ଆଉ ତା ପାଖରେ ପଞ୍ଜୁରୀର ଚାବି ବି ପଡିଛି। ଶୁଆ, ବାସ୍ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତମେ ସେଇଆ କର। ଶୁଆ ଟିକିର ପଞ୍ଜୁରୀକୁ ପେଲିଦେଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଟିକିର ପଞ୍ଜୁରୀ ସେ ଚାବି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ପଞ୍ଜୁରୀକୁ ଖୋଲିଦେଲା ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଚିଲ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ମୋ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ନହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବ। ଚଢ଼େଇ, ପ୍ରଥମେ ତ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଗଣେ, ମୋ ସହ ପରେ ଲଢିବୁ। ତୋର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଶିକାରୀକୁ ବିକି ଦେଇଛି। ଏବେ ତୁ ଯଦି ତୋ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ତାକୁ ବଞ୍ଚା। ଆଉ ହଁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତୋର ଏ ଝିଅ ମାନେ ବି ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି। ଆଉ ତୁ ଯଦି ଜିଅନ୍ତା ବଞ୍ଚିକି ଆସିଲୁ ତାହେଲେ ମୋଠୁ ତ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କିଣିକି ନବୁ। ମା, ତମେ ଆମର ଚିନ୍ତା କରନି, ତମେ ପ୍ରଥମେ କୁକୁକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଏତିକି ଶୁଣିକି ଟିକେ ଶିକାରୀ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେତିକି ବେଳେ ବାକି ଶିକାରୀ ମାନେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ନବାକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଦେବି ଯିଏ ମତେ ଅଧିକ ଦାମ ଦବ। ସେପଟେ ଟିକେ ଶିକାରୀଠୁ ତା ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଶିକାରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏ ଛୁଆ ମୋର, ମୁଁ ତମକୁ ଆକୁ ଖାଇବାକୁ କେବେ ବି ଦେବିନି। ତୁ କଣ ଆକୁ ଖାଇବାରୁ ମତେ ରଖିବୁ? ରୁହ, ମୁଁ ଏବେ ତତେ ଦେଖଉଛି। ଏତିକି କହିକି ଶିକାରୀ ଚଢ଼େଇ ଟିକି ଉପରେ ଆଟାକ କଲା। ଟିକି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇକି ସେଠି ପଡିଗଲା। ସେ ଏବେ ଚିଲ ପାଖକୁ ତା ବାକି ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ବି ଯାଇପାରିଲାନି। ଏପଟେ ଶୁଆ ଟିକି କଥା ଭାବୁଥିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଟିକି ଆଉ କୋଉ ବିପଦରେ ପଡିଗଲାନି ତ? ମତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ପଞ୍ଜୁରୀର ଚାବି ତ ଏ ରାଜୁ ପାଖରେ ଥିବ, ମୁଁ ସେ ଚାବି କେମିତି ନେବି? ଏମିତି କହିକି ଶୁଆ ତା ପଞ୍ଜୁରୀ ବହୁ ଜୋରେ ହଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶୁଆକୁ ପଞ୍ଜୁରୀର ଚାବି ମିଳିଗଲା ଆଉ ସେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଖୋଲିକି ଶୁଆ ଟିକିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ଖୋଜିବା ପରେ ସେ ଟିକି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରୁହ ଶିକାରୀ, ମୁଁ ଏବେ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଶୁଆ ଶିକାରୀ ଚଢ଼େଇକୁ ମାରିକି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଲା। ଟିକେ ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ଏବେ ଆମେ ତମର ବାକି ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯିବା। ଚାଲ, ସେ ଚିଲ ପାଖକୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା। ସେତିକି ବେଳେ ସେମାନେ ଚିଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କି ପିଲାଙ୍କୁ ଚିଲ ବିକି ଦେଇଥିଲା ଆଉ ପଇସା ଗଣୁଥିଲା। ଏବେ ତ ଚିଲ ମୋର ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ବିକି ସାରିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଶୁଆ ଟିକୁକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ବିଷୟରେ କହିଲା। ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ତ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଆଉ ଏବେ ତ ଚିଲ ଆମ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ବି ବିକି ସାରିଲାଣି। ଏଇ ତ ହଉଛି ମୋର ପ୍ଲାନ, ମୁଁ ତମକୁ ଯାହା ବି କହିବି ତମେ ସେଇଆ କରିବ। ସେତିକି ବେଳେ ଟିକି ଚିଲକୁ କହିଲା, ରୁହ, ମୁଁ ଏ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି। କଣ 12 ଲକ୍ଷ? ହେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ? ତତେ କଣ ଦେଖାଯାଉନି କି ମୁଁ ଏ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କିଣି ଦେଇଛି? ଏବେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସବୁ ମୋର। ନା ନା, ମତେ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କଣ ପାଇଁ ୟାଙ୍କୁ ଦେବି? ଚଢ଼େଇ, ମତେ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେ ଆଉ ତୋ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ନେଇଯା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପଇସା ନେଇକି ଆସୁଛି। ଶୁଆ, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ଏବେ ଚିଲ ମତେ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେବି? ତମର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ତମେ ଦେଖ ଆଗକୁ କଣ କଣ ହଉଛି। ଚିଲ, ତୁ ଆମକୁ ପାଗଳ ଭାବୁଛୁ ନା କଣ? ରହ, ଆମେ ଏବେ ତତେ ସବକ ଶିଖାଉଛୁ। ଶିକାରୀ ଚଢ଼େଇ ଚିଲକୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଶୁଆ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଟିକେ ମୋ ପରିବାର ଗୋଟେ ତୋଫାନରେ ମରି ଯାଇଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ମତେ ବି ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଏ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଛୁଆ ଭଳିଆ ପାଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଶୁଆ ଆଉ ଟିକି ବାହା ହେଇଗଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଖୁସି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୀତାରାମପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିକି ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅନାଥ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ରହୁଥିଲା। ଟିକି ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତା ବାପା ମା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରଠୁ ତା ଜେଜେମା ତାକୁ ପାଳି ପୋଷିକି ବଡ କରିଥିଲା। ହେଲେ ତାର ଖରାପ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା କି କିଛି ମାସ ପରେ ତା ଜେଜେମା ବି ତାକୁ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲେ। ଟିକି ପୁରାପୁରି ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲା। ଘର ଅଗଣାରେ ଗୋଟେ ଲିଚୁ କୋଳି ଗଛଟେ ଥିଲା।
ଯାହାକୁ ଟିକିର ଜେଜେମା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲଗେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ସେ ଅଗଣାରେ ହେଇଥିବା ଲିଚି କୋଳିକୁ ସେ ବଜାରରେ ନେଇକି ବିକ୍ରି କଲା। ଲିଚି କୋଳି ବିକ୍ରି କରିକି ତାକୁ ଯୋଉ ପଇସା ମିଳିଥିଲା ସେ ପଇସାରେ ସେ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଉଥିଲା। ଟିକି ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଚଢେଇ ଥିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ବଗିଚାରେ ଲାଗିଥିବା ଲିଚି କୋଳିକୁ ଗରିବ ଆଉ ଅନାଥ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଥିଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋରି ନାମରେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଯାଦୁଗରିଣୀ ରହୁଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଚଢେଇ ସେ ଯାଦୁଗରିଣୀକି ଡରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନର କଥା, ସବୁଦିନ ଭଳି ଟିକି ବଜାରରେ ଲିଚି କୋଳି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଯାଦୁଗରିଣୀ ଗୋରି ନିଜ ଯାଦୁର ଝାଡୁରେ ବସିକି ବଜାରରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଅଚାନକ ତାର ନଜର ସେ ଲିଚି କୋଳି ଉପରେ ପଡିଲା। ସେ ଜଲ୍ଦି ଟିକି ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଏ ଝିଅ, ଏ ଲିଚି କୋଳି ତାଜା ଅଛି ତ? ହଁ ଯାଦୁଗରିଣୀ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଲିଚି କୋଳି ପୁରାପୁରି ତାଜା ଅଛି। ତମେ ଗୋଟେ ଥର ଆକୁ ଖାଇକି ଦେଖ। ଠିକ ଅଛି, ଏ ସବୁ ଲିଚି କୋଳି ତୁ ମତେ ଦେଇଦେ। ଯଦି ମତେ ଲିଚି କୋଳି ଭଲ ଲାଗିବନି ତାହେଲେ ଦେଖିବୁ ତୋ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ କଣ କରିବି। ଠିକ ଅଛି ଯାଦୁଗରିଣୀ ଆଜ୍ଞା, ତମେ ଏସବୁ ଲିଚି କୋଳିକୁ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ତମଠୁ ଅଧିକ ପଇସା ବି ନେବିନି। କଣ କହିଲୁ ତୁ? ତୁ ମୋଠୁ ପଇସା ନବୁ? ତୋର ଏତେ ସାହସ? ଚାଲ ସବୁ ଲିଚି କୋଳି ମତେ ଦେଇକି ଚୁପଚାପ ଏଠାରୁ ବାହାରି ଯା, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ମୂଷା କରିଦେବି। ଏମିତି କହିକି ଯାଦୁଗରିଣୀ ଗୋରି ଟିକିର ସବୁ ଲିଚି କୋଳି ନେଇଗଲା ଆଉ ନିଜ ଯାଦୁର ଝାଡୁ ଉପରେ ବସିକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଟିକି ଯାଦୁଗରିଣୀର ଡରରେ କିଛି ବି କହିପାରିଲାନି ଆଉ ଦୁଃଖରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେପଟେ ଯାଦୁଗରିଣୀ ସେ ମିଠା ମିଠା ଲିଚି କୋଳିକୁ ନେଇକି ନିଜ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ବସିକି ମଜାରେ ଲିଚି କୋଳି ଖାଇଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯାଦୁଗରିଣୀ ଗୋରିର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଲାଗୁଛି କାଲିର ସେ ଝିଅର ଲାଲ ଲାଲ ଲିଚି କୋଳି ଖାଇକି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବି କି ସେ ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରଖିଥିବ। ଏତିକି କହିକି ଯାଦୁଗରିଣୀ ଟିକିକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯାଦୁଗରିଣୀ ଗୋରିକୁ ସେଠି ଦେଖି ଟିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡରିଗଲା। କଣ ହେଲା ଯାଦୁଗରିଣୀ ଆଜ୍ଞା, ତମେ ଏତେ ସକାଳୁ? ତୁ କଣ ନିଜକୁ ଅଧିକ ସିଆଣିଆ ଭାବୁଛୁ? କାଲି ତୁ ମତେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ବିଷ ଲିଚି କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ, ଯାହାକୁ ଖାଇକି ମୋ ଦେହ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ସବକ ଶିଖେଇବାକୁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ଇଏ ତମେ କଣ କହୁଛ? ମୋ ଲିଚି କୋଳି ବିଷ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ସେ ଲିଚି କୋଳିକୁ ନେଇକି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିକି ଆସୁଛି। ସେ ଲିଚି କୋଳିକୁ ଖାଇକି କାହାର କେବେ ବି ଦେହ ଖରାପ ହେଇନି। ଲାଗୁଛି ତମର କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଇଛି। ତମେ ବୋଧେ ବଜାରରେ ଆଉ କଣ ସବୁ ଖାଇଛ, ଯାହା କାରଣରୁ ତମ ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଯାଦୁଗରିଣୀ ଟିକିର ଗୋଟେ ବି କଥା ଶୁଣିଲାନି ଆଉ ତାପରେ ଯାଦୁଗରିଣୀ ନିଜ ଯାଦୁର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଟିକୁକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଲା। ମତେ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି କଣ ପାଇଁ? ତମେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କଲ? ମୁଁ ତମର କଣ କରିଥିଲି? ହା 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 ହା, ଏବେ ତୁ ସବୁଦିନ ଏମିତି ହିଁ ରହିବୁ। ଏମିତି କହିକି ଯାଦୁଗରିଣୀ ସେଠାରୁ ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ ଟିକି କିଛି ବି ଦେଖି ନ ପାରିବା କାରଣରୁ ସେ ପୁରା ନିରୁପାୟ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ହିଁ 2-3 ଦିନ ବିତିଗଲା। 2-3 ଦିନ କିଛି ନ ଖାଇବା କାରଣରୁ ଟିକି ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହଉଥିଲା। ମୁଁ 2-3 ଦିନ ହେଲା କିଛି ବି ଖାଇନି। ଯଦି ମୁଁ ଆଜି କିଛି ବି ଖାଇବିନି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଭୋକରେ ମରିଯିବି। ମତେ ତ କିଛି ବି ଦେଖା ଯାଉନି, କଣ କରିବି ମୁଁ? ଏମିତି କହିକି ଟିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା। ଟିକି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା ପାହାଡ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ପାହାଡ ଉପରୁ ପଡିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ରାଣୀ ପରି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ଟିକୁକୁ ଦେଖିଲେ। ଲାଗୁଛି ଏ ବିଚାରୀ ଝିଅକୁ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି। ମତେ ୟାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଇଏ ପାହାଡ ତଳକୁ ପଡିଯିବ। ଏତିକି କହିକି ରାଣୀ ପରି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଟିକି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ପାହାଡରୁ ତଳକୁ ପଡିବାରୁ ଟିକିକି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଟିକି କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲାନି କି ତା ସହିତ କଣ ହଉଛି। ଡରନି ଝିଅ, ମୁଁ ରାଣୀ ପରି। ତମକୁ ଏଠିକି ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ଆସିବାର ନଥିଲା। ଏବେ ହିଁ ତମେ ପାହାଡ ତଳକୁ ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତ। ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିଦେଲି, ନହେଲେ ତମର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ପରି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ତମେ କଣ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ତମେ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କହୁଛ ଝିଅ? ତମର କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ତମକୁ କୋଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ଟିକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ରାଣୀ ପରୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଣୀ ପରୀ ଟିକୁକୁ କହିଲା, ତମେ ଗୋରି ଯାଦୁଗରିଣୀର କଥା କହୁଛ? ସେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ।
ଆଗରୁ ଗୋରି ଯାଦୁଗରିଣୀ ଆମ ପରିଲୋକରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ନିଜ ଶକ୍ତିର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତା ଶକ୍ତିକୁ ଛଡେଇ ଆଣିକି ତାକୁ ପରିଲୋକରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲୁ। ହେଲେ ଲାଗୁଛି ସେ ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଉ ଥରେ ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ହେଲେ ଝିଅ, ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଠିକ କରିଦେବି। ଏମିତି କହିକି ରାଣୀ ପରି ଯେମିତି ହିଁ ନିଜ ହାତ ଟିକି ଉପରେ ରଖିଲା, ଟିକି ଆଖି ଆଗ ପରି ଠିକ ହେଇଗଲା। ଟିକିର ଆଖି ଠିକ ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ପରି ଟିକି ସହିତ ତା ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ଘର ଅଗଣାରେ ଯୋଉ ଲିଚି କୋଳି ଗଛ ଥିଲା ସେ ଗଛ ଉପରେ ରାଣୀ ପରି ଯାଦୁର ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ ଲିଚି କୋଳିର ଘର ପ୍ରକଟ କଲା। ଏସବୁ ଦେଖିକି ଟିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏତେ ବଡ ଲିଚି କୋଳି ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଦେଖିନି। ହେଲେ ଲିଚି କୋଳିକୁ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି କି ଇଏ ଗୋଟେ ଲିଚି କୋଳିର ଘର। ହଁ, ତମେ ଠିକ କହିଲ, ଇଏ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଲିଚି କୋଳି ଘର। ଆଉ ଏବେଠୁ ଏ ଲିଚି କୋଳି ଘର ତମର। କଣ ସତରେ ରାଣୀ ପରି? ଇଏ କଣ ମୋ ଘର? ହଁ ଟିକି, ଏ ଘର ତମ ପାଇଁ। ତମକୁ ଯାହା ବି ଦରକାର ଏ ଘରକୁ ମାଗିବ। ଇଏ ତମର ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବ। ଏବେଠୁ ତମେ ଏଇ ଘରେ ରହିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋରି ଯାଦୁଗରିଣୀ କିଏ ଘର ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠିକି ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ଏ ଯାଦୁର ଲିଚି କୋଳିର ଘର ତାକୁ ସବକ ଶିଖେଇଦବ। ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଅ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଯାଦୁଗରିଣୀ ଏବେ ତମର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ଟିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଦୁର ଲିଚି କୋଳି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା, ଯାଦୁର ଲିଚି କୋଳି ଘର ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମହଲ ଭଳି ସେ ଘର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଟିକିକୁ ଦେଖିକି ଯାଦୁର ଲିଚି କୋଳି ଘର କହିଲା, ଝିଅ, ତମ ମନ ବହୁତ ଭଲ। ତମର ଯାହା ବି ଦରକାର ହବ ମତେ ମାଗିବ। ମୁଁ ତମର କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଅଭାବ ରଖିବିନି। ଏବେ ତମେ ଆରାମରେ ଘରେ ରୁହ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଟିକି ଖୁସିରେ ସେ ଯାଦୁର ଲିଚି କୋଳି ଘରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଯାଦୁଗରିଣୀ ଗୋରି ସେ ଯାଦୁର ଲିଚି କୋଳି ଘର ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲା। ତାହେଲେ ରାଣୀ ପରି ସେ ଝିଅକୁ ଯାଦୁର ଘର ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି ସେ ଝିଅକୁ ମାରିକି ସେ ଯାଦୁର ଲିଚି କୋଳି ଘରର ମାଲିକାଣୀ ହେଇଯିବି। ତାପରେ ଯାଇ ସେ ରାଣୀ ପରୀକୁ ଦେଖିନେବି। ଏମିତି ଭାବିକି ଯାଦୁଗରିଣୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଦୁର ଲିଚି କୋଳି ଘର ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଯାଦୁର ଲିଚି କୋଳି ଘରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ କିଏ। ତୋର ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ଯଦି ତୁ ତ ଜୀବନ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଏଠୁ ଫେରିଯା। ତୋ ଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ ପାପୀର ଏଠି କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଭଲ ସହିତ ଭଲ କରେ ଆଉ ଖରାପ ସହିତ ଖରାପ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ତୁ ଏଠୁ ଫେରିଯା। ତୁ ମତେ ଧମକ ଦଉଛୁ? ଲାଗୁଛି ତତେ ତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକ ଗର୍ବ ଅଛି। ରହ, ଏବେ ତ ଗର୍ବ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି। ଏମିତି କହିକି ଯାଦୁଗରିଣୀ ଗୋରି ଯାଦୁର ଲିଚି କୋଳି ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ହିଁ ନିଜ ଯାଦୁର ବାଡିକୁ ବୁଲେଇଲା, ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଯାଦୁର ଲିଚି କୋଳି ଘର ନିଜର ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯାଦୁଗରିଣୀ ଉପରକୁ ନିଆଁ ବର୍ଷା କରିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯାଦୁଗରିଣୀ ଜଳିକି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ପ୍ରକାରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଯାଦୁଗରିଣୀର ଅନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଟିକି ସେ ଯାଦୁର ଲିଚି କୋଳି ଘରେ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତେଇଲା।